අර්බුදයත් එක්ක අපි දන්නවා මේක එක දවසක ඇති වෙච්ච අර්බුදයක් නෙවෙයි. පහුගිය සමහරලාට අවුරුදු 74ටම වෙන්න පුළුවන්. පහුගිය කාලේ ගොඩ ගැහිච්ච ප්‍රශ්න මාලාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාලාවෙන් ගොඩ යනවා නම් අපිට පිටරට මිනිස්සු ඇවිල්ලා කරන දෙයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපි කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කැපකිරීමේදී අපි පුනර්ජනනීය බල ශක්තියට යන්න වෙයි, දර වලට යන්න වෙයි. මොකද මේ හැම ගෑස් සිලින්ඩරයකින්ම එක ගෑස් සිලින්ඩරයක් අපිට ගේනවා කියන්නේ රුපියල් 4500ක් පිටරට යනවා. දැන් කරන හැටියට සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ අර රුපියල් 10ට බඩුවක් කරන් රුපියල් 5ට විකුණලා මේක කරන් යන්න පුළුවන් කාලයක් නෑ. ඒතුරු 5 ආණ්ඩුවෙන් දාලා තමයි මෙච්චර කල් කරේ. ඉතින් මේ தත්ත්වය වළක්ව ගන්නවා නම් එකම දේ අපිට මේ හරි මිලකට ලාභ ලබන්න නෙවෙයි, ලාභ ලැබුවා කියලත් මේ ලාභේ නැතුව තමයි අපි ඔය මිල සංශෝධනයක් අපේ මම ඉන්නත් කලින් යෝජනා කරලා තිබ්බේ. මේක කාලයක් ඉඳන් කතා කරපු දෙයක්. Now, the International Monetary Fund says economic growth in Asia and the Pacific is poised to slow more than previously estimated this year. This slowing of economic growth comes amid headwinds from the war in Ukraine, a resurgent pandemic and tightening global financial conditions. Regional GDP will expand by 4.9%, 0.5 percentage points less than the IMF forecast in January and slower than last year's 6.5% growth rate. It is also estimated that inflation will rise faster in many countries, though from relatively low levels. Slower growth and rising prices, coupled with war, infection and tightening financial conditions, will exacerbate the difficult policy trade-off between supporting recovery and containing inflation and debt. Russia's invasion of Ukraine is a challenge for economic growth, with the region's advanced economies facing reduced European demand and emerging markets facing higher global commodity prices. Tightening global financial conditions will weigh on economic growth. Government bond yields in major Asian economies are rising as the Federal Reserve lifts US interest rates. IMF expects that continued tightening abroad and rising inflation at home will lead many Asian central banks to hike rates themselves, placing a drag on investment. Risks to the economic outlook include an intensification of the aforementioned three main headwinds. Addressing pressures on growth and managing the difficult short-term trade-offs requires strong and coordinated policy responses that are tailored to country-specific circumstances. Authorities should protect the vulnerable from rising fuel and food costs. Social unrest is seen where these pressures exacerbate vulnerabilities. Promising regional examples of targeted and temporary protections include a Philippine cash transfer program and New Zealand's reduction in public transport fares. New authorities should anchor medium-term fiscal policy frameworks to ensure debt sustainability. Withdrawal of fiscal stimulus must support pandemic recovery. Countries vulnerable to debt distress will need consolidation sooner, and some may benefit from common framework debt treatment. Further, they should tighten monetary policy where inflation rising faster, such as Singapore, or above central bank targets as in Korea. Macroprudential policy should limit financial stability risks amid high household debt levels, including to address significant increases in housing prices. Finally, authorities should enact economic reforms to boost long-term growth. Overhauls are needed in several areas to boost productivity, such as non-tariff barriers and product and labor markets. Education reform should address effects of school closures, which were sustainable in the region. Stay tuned, we will return after this short commercial break. Meet your work and learn targets. Get 30 GB Meet Lite for just 195 rupees and 100 GB Meet Max for 490 rupees. Log on to My SLT app to activate. SLT Mobitel. Roundup. Welcome back.
Education Secretary of the Frontline Socialist Party, Pubutu Jayagada, claims that the Health Ministry as well as the government has failed in its management and almost all government hospitals suffer due to the lack of essential drugs. Addressing a media briefing in Colombo this morning, FLSP's Politburo member Jayagada said that authorities so far have failed to attend the matter even after dragging for over several months. මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ඖෂධ වේදීන්ගේ සංගමය නිල විදිහට නිකුත් කරලා තියෙන ප්‍රකාශවලට අනුව රට ඇතුලේ ඖෂධ වර්ග අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 1358ක් තිබිය යුතුයි. නමුත් ඒකෙන් 38.7ක් විතරයි දැනට තියෙන්නේ. කියන්නේ දල වශයෙන් 100ට අවශ්‍ය ඖෂධ වලින් 140ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ වෛද්‍ය උපකරණ වර්ග 8553ක් තියෙනවා. ඒකෙන් 162.9ක් තමයි දැනට රට ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඊටාම බරපතල තත්ත්වයක්. රට ඇතුලේ බරපතල ලෙස හිඟ ඖෂධ අතර ජීවිත ආරක්ෂක ඖෂධ. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් සේවිං මෙඩිසින්ස් තියෙනවා වර්ග 6ක්. ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඊටාම වැදගත් ඖෂධ වර්ග 6ක බරපතල හිඟයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එසෙන්ෂල් මෙඩිසින් කියලා කියන අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 329ක තොග අවසන් වෙලා බරපතල හිඟයක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් දුර්ලභ රෝග සඳහා කලාතුරකින් අවශ්‍ය වෙන ඖෂධ වර්ග 280ක බරපතල හිඟයක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍යම ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය 2721ක් වර්ග 2721ක හිඟයක් තියෙනවා. ඒත් මේක ඊටාම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මිනිසුන්ගේ බෙහෙතුත් නැහැ, සත්තුන්ගේ බෙහෙතුත් නැහැ. ඊටාම බරපතල අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මේ අර්බුදය ආවේ ඇයි? මේ අර්බුදය ආවේ නිසි කලට මේ ඖෂධ ඇනවුම් කරේ නැහැ. ඒකට ඖෂධ ඇනවුම් නොකිරීම සම්බන්ධ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා චන්න ජයසුමන මොකද කියන්නේ? ඔහු කියන්නේ ඒ සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඒකට දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඩොලර් නැහැ කියලා ඖෂධ සඳහා වන ණයවර ලිපි ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මාස තුල ණයවර ලිපි විවෘත කළා නැහැ. ඒව සඳහා වන ඇනවුම් කරලා නැහැ. ඒකට මේකට කවුද වගකීම් බාරගන්නේ? Meanwhile, Chairman of the Public Utilities Commission of Sri Lanka, Janaka Ratnayaka, during a press briefing assured the public yesterday that electricity tariffs would not be raised overnight. Chairman Ratnayaka, with the aim of dispelling recent rumours, detailed the process through which tariffs are raised. විදුලි බිල වැඩි කිරීම සඳහා මෙතෙක්කල් අද වෙනකන් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව කිසිම අවසරයක් ලබා දීලා නැහැ. අපි දන්නවා විදුලි බල පනතේ 30 වෙනි වගන්තිය යටතේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තමයි විදුලි බිල වැඩි කිරීම ටැරිෆ් එක වැඩි කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙන්නේ. ඒ සඳහා සංශෝධනයක් කරන්නේ නම් සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ තමයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අපෙන් යෝජනාවක් මගින් අහනවා විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක් අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව අපි එසේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණාම ඒ යෝජනාව සාධාරණද කියලා බලලා ඒ ගණනය කිරීම කරලා අපි ඊළඟට කරන්නේ මේ යෝජනාව මහජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කරන මහජන උපදේශනය සඳහා පබ්ලික් කන්සල්ටේෂන් එකක් කරනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය. ඒක කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් යෝජනාව ලැබිලා අපි යෝජනාවට එකඟ වෙනවා නම් අපි ඊළඟට කරන්නේ දැන්වීමක් මගින් අපි ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන ලබනවා කොහොමද මේ ටැරිෆ් එක විදුලි බිල වැඩි වෙන්නේ කියන පදනම අපි මහජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ අනුව මහජනතාවත් සමග අපි සාකච්ඡාව සිදු කරන ලබන මහජනතාව විතරක් නෙවෙයි සියලුම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ට පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ අදහස් සාකච්ඡා කිරීමට ඒ අනුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රමයේ කරන්නේ. අපි විදුලි බිල වැඩි වීමේදී මම කිව්ව විදිහට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ක්‍රමවේදය අනුව තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක කවදාවත් ඕවර්නයිට් විදායකට ඕන පිළිවෙලකටත් විශේෂ බාර ඇමතිවරයාට ඕන ක්‍රමයකටවත් ලේකම්වරයාට ඕන ක්‍රමයකටවත් මේක සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේකට තියෙන ක්‍රමවේදයක්. ඒ ක්‍රමවේදය අනුව තමයි විදුලි බිල වැඩි වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ පාරිභෝගිකයන්ට මහජනතාවට කිසිම බයක් සැකක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. And speaking further at the press briefing, PUCSL Chairman Janaka Ratnayaka highlighted the driving forces behind the Ceylon Electricity Board's proposal to raise electricity tariffs. අපි දන්නවා දැන් පහුගිය මාස දෙක ඇතුළත මේ රුපියල පහ කිරීමත් ඒ වගේම විදේශ විනිමය නොමැති වීමත් කියන කාරණා මත අපි විදුලි ජනනයේදී භාවිතා කරන ගල් අඟුරු ඒ වගේම ඩීසල් වල බිල වැඩිවීම නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඉතා විශාල වියදමක් විදුලි බල මණ්ඩලයට දැරීමට සිදු වෙනවා. විදුලි ජනනය කිරීමට අපි දන්නවා අපේ විදුලි ඒකකයකින් පාරිභෝගිකයන් අපි අය කරනු ලබන්නේ රුපියල් 16ක් 17ක් වෙන සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒකට දැන් අපි ගණනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව විදුලි ඒකකයක් නිපදවීම සඳහා රුපියල් 53ක් වැය වෙනවා.
මාර්තු 19 ලැබුණු යෝජනාව අනුව විදුලි බල මණ්ඩලය තමන්ගේ ආදායම වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බිලියන 276ක් පමණයි රුපියල්. වියදම බිලියන 505ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 230ක බිලියන 230ක පමණ ગેප් එකක් මේ ආදායම සහ වියදම අතර තිබෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගණනය කරපුවාම දැන් තියෙන ඩොලර් එකේ වටිනාකමත් ඒ වගේම දැන් තියෙන ගල් ලඟුරු මිලත් ඒ වගේම ඩීසල් මිලත් අපි බලපුවාම අපිට දැන් වියදම් වෙනවා මීට අමතරව තව බිලියන 200ක් පමණ. ඒ කියන්නේ මිලියන 276ක් ලැබෙන ආදායමට වියදම වශයෙන් තියෙනවා බිලියන 700ක පමණ විශාල පරතරයක්. ඒ කියන්නේ බිලියන 450ක පමණ විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ඒ පරතරය තමයි මේ සංශෝධනය මගින් පියව ගන්න හදන්නේ. Stay tuned for stock updates. UHD